Hello everyone, I am Sindhu. Welcome to our channel Learn with Sindhu. In today's video, we will know about verbs and different types of verbs. అండ్ ఈ ఫర్దర్ 2 months కూడా నేను కేవలం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ వీడియోస్కి మాత్రమే కేటాయించబోతున్నాను. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. లైక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, టెన్సెస్, యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, ఇడియమ్స్, క్లాజెస్, ఇలా స్టూడెంట్స్ మొదలుకొని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ యూస్ఫుల్గా ఉండే విధంగా నేను ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. ఇతర వీడియోస్ కూడా వాచ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ద కంటెంట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేశారంటే ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కానీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మీరు మిస్ అవ్వకుండా వీడియో చూడగలుగుతారు. అండ్ వితౌట్ గెటింగ్ లేట్, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. In today's video, we are going to know about verbs. So, verbs and different types of verbs. So, tell me what I am doing. I am teaching. And what are you doing? You are listening to my video. You are listening to this video. And what your mom might be doing at your home. She might be cooking. She might be cleaning. She might be listening to songs. She might be singing. Of course, she can do that. And like teaching, listening, cooking, singing, all these are nothing but actions. Verb is nothing but an action. సో మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే చదువుకొని ఉంటాం. వర్బ్ అంటే క్రియ, చేసే పనిని తెలియజేసే దానినే వర్బ్ అంటారు. ఆర్ ఇట్ కెన్ టెల్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద బీయింగ్. ఓకే, స్థితిని కానీ పనిని కానీ తెలియజేసే దానినే వర్బ్ అంటారు. హియర్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్. దోస్ ఆర్ స్టేట్ వర్బ్స్ అండ్ యాక్షన్ వర్బ్స్, state verbs and action verbs, main verbs and helping verbs. Helping verbs are also called as auxiliary verbs, regular verbs and irregular verbs, transitive verbs and intransitive verbs. Let's know about these types of verbs in detail. వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం. As I told you, verb is the word that shows an action or state. Here, the first type of verbs are state verbs and action verbs. Here I have written state verbs express situation or state. State verbs manamunna sthitini తెలియజేస్తాయి. State verbs express situation or state, whereas action verbs express physical activities or physical processes. State verbs express state or situation, and action verbs express physical activities. For example, be forms వచ్చేసి am, is, or. I am a teacher. I am a teacher. Have, think, like. These words are examples for state verbs. And action verbs వచ్చేసి sit, stand, run, jump, grow, etc. All these are action verbs. How can we use these state verbs and action verbs in sentences? Let's see. Here I have written, I have a huge house. This expresses my state. This expresses my state. That means I have a huge house. Naku pedda house undi. And my daughter likes chocolates. My daughter likes chocolates. And coming to action verbs, how can we use these action verbs in sentences? My plant is growing well. My plant is growing well. Growing, baga perugutondi. They are running. They are running. These are action verbs. These are state verbs. State verbs ante స్టేట్ని కానీ సిచ్యువేషన్ని కానీ తెలియజేస్తాయి. యాక్షన్ వర్బ్స్ వచ్చేసి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ని కానీ ప్రాసెసెస్ని కానీ తెలియజేస్తాయి. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వీ కెనాట్ యూజ్ స్టేట్ వర్బ్స్ ఇన్ కంటిన్యూయస్ ఫామ్. చాలామంది మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ విషయంలో.
మనం స్టేట్ వర్బ్స్ని కంటిన్యూయస్ ఫామ్లో యూజ్ చేయకూడదు. ఎలాగంటే ఐ హ్యావ్ ఏ హ్యూజ్ హౌస్ ఉంది కదా, ఐ యామ్ హ్యావింగ్ ఏ హ్యూజ్ హౌస్ అనే స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. We cannot use state verbs in continuous form. And my daughter likes chocolates. So దీనిని my daughter is liking chocolate అని అనగలమా? No, that's wrong. My daughter is liking chocolates అని అనకూడదన్నమాట. So state verbs can't be used in continuous forms. When the verb is used in a sentence, it can be used in two ways. It can be either as main verb or as helping verb. Helping verb means it helps the main verb. Verb ni manam sentence lo rendu vidhaluga use cheyochu. Main verb ga use cheyochu, helping verb ga use cheyochu. Helping verb ante adi main verb ki help chestundi. That's why it is called as helping verb. And let's see the examples. She is teaching now. Here teaching, this is the main action she is doing. Is the helping verb. She is teaching now. Teaching అనేది మెయిన్ వర్బ్. ముఖ్యంగా అక్కడ చేసేటటువంటి పనిని తెలియజేసేది. ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్. ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందంటే, సో హెల్పింగ్ వర్బ్స్కి మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి బీ, డూ, హ్యావ్. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఈజ్ అనేది ఒక బీ ఫామ్. ఇట్ ఈస్ కన్వేయింగ్ ద టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఈజ్ అనేటటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ సెంటెన్స్ యొక్క టెన్స్ని తెలియజేస్తుంది అనమాట. షీ ఈజ్ టీచింగ్ నౌ. ఎప్పుడు టీచ్ చేస్తుంది? నౌ, ఇప్పుడు. ఈజ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బీ ఫామ్ని, హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం నెగిటివ్ సెంటెన్స్ని ఫామ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. షీ ఈజ్ నాట్ టీచింగ్ నౌ. షీ ఈజ్ not teaching now. So here B form is used to frame a negative sentence. And then she was not teaching. Tanu gatamlo see is teaching ante ippudu teach chestundi ani. So tense ni తెలియచేయడానికి she was not teaching. ఇంతకు ముందు టీచింగ్ చెయ్యట్లేదు అని. she was not teaching. అలాగే మనం క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎలా అంటే ఈజ్ షీ టీచింగ్ నౌ? ఈజ్ షీ టీచింగ్ నౌ? ఆమె ఇప్పుడు టీచ్ చేస్తున్నారా? సో దిస్ ఈజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ టు ఫ్రేమ్ ఏ క్వశ్చన్. సో హియర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆర్ యూజింగ్. వీఆర్ యూజింగ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ to know the tense of the sentence, to make the sentence a negative one, and to question. So do, alage do. I play cricket. For example, we can write I play cricket. I play cricket. I don't play cricket. I don't play cricket. And how can we ask question? Do you play cricket? Like this. Look at these sentences. We have watched the movie RRR 4 times. Here, watched is main verb, have is helping verb. We have watched the movie RRR 4 times. Here, without how many times, ఎన్నిసార్లు మనం వాచ్ చేసాము అని తెలియచేయడానికి మనం ఇక్కడ హ్యావ్ అనేటటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఒక్కసారే వాచ్ చేసినప్పుడు, వన్ టైం మాత్రమే వాచ్ చేసినప్పుడు, లాస్ట్ సాటర్డే వి వాచ్డ్ ద మూవీ లాస్ట్ సాటర్డే, ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ మాత్రమే యూజ్ చేసాం. ఎలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేయలేదు. అండ్ లుక్ అట్ దిస్ సెంటెన్స్, వి హ్యావ్ ఏ కార్. దో have is used as helping verb, in this particular sentence have is the main verb. Sometimes have can be used as a main verb. So ikkada helping verb ga undi have anedi, ikkadiki vachesariki have ne manam main verb ga teeskunnam. So ikkada meer gamaninchiనట్లయితే can, could, may, might, shall, should, will, would, must, all these are models.
All these are modals. So modals can be used to express our ability. For example, I can play ukulele. So నేను ukulele play చేయగలను. That's my ability. So I am using can అనేటటువంటి helping verb ని యూజ్ చేస్తున్నాను to express my ability. Modal verbs can be used to express our ability and attitude. And you must not smoke. You must not smoke, dear. So you must not smoke. This is about main verbs and helping verbs. And next, regular verbs and irregular verbs. As we all know, verbs have tenses. వర్బ్ ఫార్మ్స్ గురించి మనకు తెలిసి ఉంటుంది కదా. యాక్చువల్గా V1 V2 V3 అని 3 ఫార్మ్స్ మనం జనరల్గా చదువుకుంటూ ఉంటాం. ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ టెన్స్ అని 3 టెన్సెస్లో మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం. సో రెగ్యులర్ వర్బ్స్, ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటంటే, రెగ్యులర్ వర్బ్స్ వచ్చేసి పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్లో వాటి స్పెల్లింగ్ అనేది కంప్లీట్గా చేంజ్ అవ్వదు. రెగ్యులర్గా అంటే కంటిన్యూ అవుతుంది. లైక్ కుక్, కుక్కి అదర్ 2 ఫార్మ్స్ ఏంటి? కుక్, కుక్డ్, కుక్డ్. చూడండి, కుక్, కుక్డ్, కుక్డ్. రెగ్యులర్ వర్బ్ అంటే ఈ స్పెల్లింగ్ ఎక్స్ట్రా ఈడి అనేది యాడ్ అవ్వడం వల్ల దాని టెన్స్ అనేది మారింది. లిజన్, లిజన్డ్, లిజన్డ్. షో, షోడ్, షోడ్. జాయిన్, జాయిన్డ్, జాయిన్డ్. కిక్, కిక్డ్, కిక్డ్. వేరాజ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ వచ్చేసరికి అందులో పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్కి స్పెల్లింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. రెగ్యులర్గా కంటిన్యూయేషన్ స్పెల్లింగ్ అనేది రాదు. ఎలా? గో, వెంట్, గాన్. Look at the difference, children. Whoever you are watching, look at the difference between how the V2 and V3 forms of regular verbs and how there are V2 and V3 forms of irregular verbs. Go, went, gone. Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. So these are regular verbs and those are irregular verbs. We know verbs have tenses and those tenses are of 5 forms. So verbs, we can say verbs have 5 forms. Verbs have 5 forms. ఒకటి బేస్ ఫామ్. బేస్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ప్రజెంట్, పాస్ట్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అండ్ ఐఎన్జీ ఫామ్. ఐఎన్జీ ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్. సో ఇది పాస్ట్ పార్టిసిపల్, ఐఎన్జీ ఫామ్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్. సో ఇక్కడ బేస్ ఫామ్ వచ్చేసి టు కుక్. ప్రజెంట్ టెన్స్లో కుక్, కుక్స్. కుక్స్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్కి. హీ కుక్స్, షీ కుక్స్. ఎస్ ఫామ్ అనేది ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తాం వర్బ్కి అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం ఎస్ అనేటటువంటి లెటర్ని యాడ్ చేస్తాం. కుక్, కుక్స్, కుక్. ఐ కుక్, యూ కుక్, వీ కుక్, దే కుక్. కుక్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం? హీ కుక్స్, షీ కుక్స్, ఇట్కి కుక్స్, సారీ ఇట్ కుక్స్, ఇట్ కుక్స్. సో పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేసి కుక్డ్. పాస్ట్ పార్టిసిపల్ కుక్డ్, కుక్, కుక్డ్, కుక్డ్. ఇంకా ఐఎన్జీ ఫామ్ ఏంటి? ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ కుకింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ బేస్ ఫామ్ వచ్చేసి టు గో, గో. ప్రజెంట్ టెన్స్లో గో, గోస్. ఐ గో, యూ గో, వీ గో, దే గో. గోస్, షీ గోస్, హీ గోస్, ఇట్ గోస్. పాస్ట్ టెన్స్ వెంట్. రెగ్యులర్ స్పెల్లింగ్ రాలేదు చూడండి, రెగ్యులర్గా రాలేదు, ఇది కంటిన్యూగా రాలేదు, మారిపోయింది. ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ గో, వెంట్, గాన్. ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ వచ్చేసి గోయింగ్. నెక్స్ట్ బీ ఫార్మ్స్. బీ ఫార్మ్స్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ టెన్స్లో యామ్, ఈజ్, ఆర్. ఐ యామ్ ఏ టీచర్, హీ ఈజ్ ఏ టీచర్, షీ ఈజ్ ఏ టీచర్, దే ఆర్ టీచర్స్. పాస్ట్ టెన్స్లో వాజ్, వర్. ఐ వాజ్ ఏ టీచర్ అంటే అప్పుడు నేను టీచర్ కానీ ఇప్పుడు కాదు అని.
వీ వర్ టీచర్స్, మేము అప్పుడు టీచర్స్గా ఉండేవాళ్ళం, గతంలో టీచర్స్గా ఉండేవాళ్ళం, ఇప్పుడు కాదు అని. బీన్ వచ్చేసి పాస్ట్ పార్టిసిపల్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తారు. ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ టీచర్ ఫర్ 10 years. ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ టీచర్ ఫర్ 10 years. సారీ, ఇది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ కదా, ఐ హ్యాడ్ బీన్. సో ఐఎన్జీ ఫామ్ వచ్చేసి బీయింగ్. నెక్స్ట్ బేస్ ఫామ్ వచ్చేసి రీడ్ ఆర్ రీడ్స్, షీ రీడ్స్, హీ రీడ్స్, ఐ రీడ్, యూ రీడ్, వి రీడ్, దే రీడ్. పాస్ట్ టెన్స్లో స్పెల్లింగ్ చేంజ్ అవ్వలేదు, కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎలాగంటే ఐ రెడ్. సో మనం రెడ్ అనే వర్డ్ని ఎలా పలుకుతామో దీనిని కూడా అలాగే ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. అండ్ ఇది రిటర్న్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలా పలకాలి అనేది తెలియదు, అది ఏ టెన్స్లో ఉంది అనేది కూడా అర్థం కాదు. రిటర్న్ ఫామ్లో IREAD ఏ బుక్ అన్నాను అనుకో, నేను బుక్ చదివాననా. సో మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నేను బుక్ చదివాను ఎలా చెప్తాం, ఐ రెడ్ దట్ బుక్, ఆ పుస్తకం నేను చదివాను. నేను బుక్ చదువుతాను, లేకుంటే నేను బుక్స్ చదువుతాను, ఐ రీడ్ బుక్స్. సో ఇలా పాస్ట్ పార్టిసిపల్ కూడా రెడ్ అండ్ ఐఎన్జీ ఫామ్ వచ్చేసి రీడింగ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రెగ్యులర్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సిటివ్ అండ్ intransitive verbs. Transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verb, a transitive verb always takes an object. సో అంటే ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఆ సెంటెన్స్, ఆ వర్బ్ ఇన్కంప్లీట్ అని. ఎలాగా చూడండి, ఐ మేడ్ ఏ కేక్. సో ఇక్కడ వర్బ్ ఏంటి, మేడ్. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఎ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ దట్ రిసీవ్స్ ద యాక్షన్. A noun or pronoun that receives the action. Here cake అనేది ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఐ మేడ్ ఏ కేక్. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ లేదనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ని నేను క్లోజ్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ లేదు. సో ఏంటి సెంటెన్స్, ఐ మేడ్. వాట్ యు మేడ్, ఐ మేడ్ ఇది ఒక కంప్లీట్ సెన్స్ని ఇస్తుందా, లేదు. ఐ మేడ్ నేను చేశాను, తయారు చేశాను. ఏం తయారు చేశాను, ఏ కేక్ అనే ఆబ్జెక్ట్ మనం యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ సెంటెన్స్ కంప్లీట్ సెన్స్ని ఇస్తుంది. సో ఏ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఆల్వేస్ టేక్స్ an object in that sentence. I made a cake. నెక్స్ట్ రవి కిక్డ్ ద బాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లేదనుకోండి, రవి కిక్డ్. వాట్ డిడ్ హీ కిక్, దేన్ని కిక్ చేశాడు, రవి కిక్డ్ ద బాల్. కిక్డ్ ఈజ్ ద ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. It takes an object. Ramya slapped. Whom? Everini. Ramya slapped her brother. These are transitive verbs. Whereas intransitive verbs, an intransitive verb does not take an object in its uses. So ఆ సెంటెన్స్లో మనం ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ని యూజ్ చేసినా కానీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోదన్నమాట. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ మేక్స్ ఎ కంప్లీట్ సెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ డైడ్. ఆమె చనిపోయింది. ఆబ్జెక్ట్తో అవసరం లేదు. ఇక్కడ డైడ్ అనేది ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. అండ్ ఐ లాఫ్డ్. రమ్య క్రైడ్. ఐ సిట్. కుటి స్లెప్ట్. Died, laughed, cried, sit, slept. All these are intransitive verbs. So మనం verb గురించి, verb is the word that shows an action or state అని చెప్పుకున్నాము. టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్లో స్టేట్ వర్బ్స్, యాక్షన్ వర్బ్స్, మెయిన్ వర్బ్స్, హెల్పింగ్ వర్బ్స్, రెగ్యులర్ వర్బ్స్, ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అండ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసాము. ఇంకా మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో డౌట్స్ని అడగండి. I will reply. I will clarify your doubts. And if you feel the content is useful, make sure to like, share and subscribe to the channel. And I will catch you in the next video. Until then, take care. Bye. Thank you. Namaskaram.